नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदातु वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीब मिम्मा तरकल वालिदातु वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु अव कथुर नसीबन मफ़रूज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुन निसा सलोरम पारा नंबर आयत थी मक्के आयतुन की जाहिलियत ज़माने दा रिवाजुन तरतीब कुशो उस पर आयतुन के हो अल्लाह पाक जाहिलियत ज़माने दा रिवाजुन तरतीब जाहिलियत का ज़माना के बाद दबड़ी पर मीरास के सड़ो ते हिस्सा मिलावेदा ज़नाना तबक मिलावेदा यव ज़नाना चिदागे खावन हज़रत औस इब्न ताबित रज़ियल्लाहु अन्हु वफ़ात चिदागे नकुल यानी औजूज़ भी पातिशो माजुमान यतीमाना जदी सड़ी दर ज़ामन जदी बड़ी पमीराज बाद कब्ज़ा हो दी ज़नाना दसड़ी इतर ज़ामन तोवी जी जमान दारुल यानी दी सरता से निकाह हो गई माल आसिफ तो वाक़िस तो निकाह हो और सरों की जमात कबूल आसान लेकिन अभी इनकार को चुके निकाह ना और माल वाक़िस दा ज़नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिदमत के हाजिर है मसले व दौरान में खावन वफात जो दर ज़ामन पमान कब्ज़ा को अपने ठोल माल वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवक़्फ़ुफ़ को मसला ला मालूम नवा तदे मुतालिक से इरशाद ला नूरा कल चल्ला पाक आयत करीमा नाज़िल को चे दसरो द पारा ज़नानो बार द पारा है सब मुकर्रर दा दागेना बाद द मिराज शरीयत मुताबिक दी ज़नानता दी बच्चों का मिलो उस बदे यदुल की द जाहिलियत ज़माने द रिवाज तरतीब थी अभी वही मिराज का अच्छा दी जहाँ असबान इसवली पुलिसी और झगड़ पुलिसी मुकाबला पुलिसी ज़नाना मुकाबला निशुकुल और यतीमानात माशुमान निशुकुल लिहाजा दिल बकमाल नवर गबलार में मर्जू गबलार कमाल की बोते सन मिलावे माल बच्चे बचाया हो चितुने बेको अल्लाह पाक जावे कर दी कदमड़ी न लग माल पाते दी अब कड़ीर माल पाते दी ज़नाना और नारिना बाड़ तो कपरी सब मिलावी और दा हिसमदा सनद ची इख्तियारी दा को वर्क्यो के न वर्क्य न दा सनद दा हिसन अल्लाह पाक दा तरफ न मुकर्रर व फरज मीरास की दलूल खपल हिस्सा मुकर्रर व फरज दज़्विक़ खपल हिस्सा मुकर्रर व फरज अरे के बकमे ज़्यादती न कि अल्लाह मुकर्रर कर द वर्क्य न बदी आयत करीमा की जाहिलियत के ज़माने में दवा रिवाज तरतीब या जिक्र द बड़ी मीरास तक़सीमी और द तक़सीम पदी मुक़बाती अल खलक की किस्मत वक्त हाजिर शी चागी द मीरास की सन मिलावी लेकिन नूर रिश्तेदारा उस द बड़ी वारिसान तंबल खलीसे मिलावी
او نور غریبانان یتیمانان رشتہ داران غریبانان راشي مجلس ته ناگر جدی د پکی ستنه مقرر شوی لیکن الله پاک کوئی چې خدا د دې غریبانان ته پکی سره سوال لکه مثال یو سړی مړ شو داغه بچو ته 50-50 روپے حصہ ملاوي او بدی موقع باندې یو بل یتیم پر اساس دې تقسیم موقع کې موجود دي یا یو بل غریب ته تقسیم په موقع کې موجود دي نو خدا د چې مړي دا وارثان د خپل طرف نه دی غریب سره اخلاص یو څه کوڅو دې به عزت روپے دی بل اخلاص وسره او خوینا له وته چې لګي مدر کې الله پاک تعالی ته په برکت واچي ډېر مدر نه کې لګي مدر کې وتا ته په الله برکت واچي اخلاص په سره وکا وام ته او بیا د یتیمانو متعلق الله پاک فرمایي چې دا یتیمانان د دې سره ځاتې کوي الله نو یې دې سره داسې سلوک کوي چې سباستانه بچي یتیمانان پاتې شي داغي د فارغت وکړي لکه تو وفات او ستای یتیمانان بچي پاتې شي نو کاغی سره څوک ځاتې کی ته په خپکی نو پردو یتیمانان سره ځاتې وکړي او کدی یتیمانان بچو سره سباستانه اخلاص کوي ته خوشاله نو پردو یتیمانان بچو سر اخلاص کا واجاتی ورسره مکو اوس کلا میراث تقسیمی د میراث نه بعد د مړي اول کفن دفن وشو په کفن کما خرچه راځي دا بل مال مشترک کی او بیا د کفن دفن نه بعد په دې مړي باندې چې کومې قرضې دي نو د مشترکه مال نه به هغه خلاص کړي په مړي باندې کوم منځونه روزي او وصیت کړي دي هغه په مشترکه مال نه خلاص او دا غینه بعد د خیراتونه کول خلق له کپڑے اخیستل دریما جمعه سلویختی کلیزا او پدې کې بیا خرچې کول دا به مشترکه مال نه ادا کیږي کله مړي یتیمانان نابالغ بچي دا غي حساب اول نه جدا دي لکه مثال یو سړي دا سلور بچي زر روپے د سلور واړو رسي چې دا کوم نابالغ لري په خپل عزت جدا دي او دا نور خپل منځوي چې رفتار پس خیرات دور د نابالغ حصہ کې خیرات کوي بالغ دې راځم شي د خپل حصے نه ورکه او خیرات دې باقي تر دې هغه پوری چې د مړي د کفن د پارا زیاتی کپڑا د مشترکه مال نه راوړي لکه د سړي د کفن درې کپڑے یو صادر دی او لپاپه دی او قمیص دی او زمونږ د خلک ورسره اکثر یو کپڑے نه زیاتی راوړي نو لاندې ورته په پوزي باندې اکټ باندې جوړي چې کله سړي د فرچا کپڑا پاتې دا کپڑا د مشترکه مال نه راوړي کې یتیمانان وي او کنه یتیمانان نابالغ دي بالغ وي او وی چې ټول په شریکه بس مشترکه خرچو کې یا راوړي او کنه بالغ وي بیا به بالغ د خپل حصے نه راوړي نابالغ به نه راوړي باج خلک د مړي په موقع باندې د جنازې چې کوم امام یې هغه جانماز راوړي او یا ډېر جانمازونه راوړي او خلکو کې تقسیم نو دا جانمازونه به حق یتیمانان پدې وارثان کې وی نو د مال مشترکه به نه راوړي چې کوم بالغ دي دا غي دې شي نه پر عذاب باندې راوړي لکه مثال سلور کې یو نابالغ بچي دی او درې بالغ دي هغه بالغ دی چې لکه جانمازونه راوړي د یتیم نابالغ یې سب جدا ملو شي
او دا چې کومې خرچې دي زیاتې کې هغه به د بالغو د مال نه کېږي په اجازت باندې. یا بعضې خلک داسې کوي سړی چې کله وفات شو د هغې نه بعد امام له جمعه پس یا څلوېښت ورځې پس جوړه جامې کوي خپل وس مطابق خلک کوي نو دا به بالغ د خپلې حصې نه کوي نابالغه چې پکې وي د هغه د حصې نه به یې نه کوي او که ټول بالغ وي او د ټولو رضا وي بیا ټول کولی شي خو که نابالغه پکې نو د هغه د حصې نه به دا زیاتې خرچې نه کوي. نن زموږ مسلمانان اکثر دې ته خیال نه کوي نابالغ ہوتی زمان اجازت دا نابالغ اجازت نہ چلی کہ نابالغ ہو بھی زمان صرف پڑھنے والی زیادہ خبر نہ چلی خبر اب صرف دا بالغ چلی نابالغ تب عیسب ملور کے خیرات کے دریم کے جمعہ کے سلویتی کے گلیس کے جماعت کی چند ور کے مدرسہ کے ور کے جامع کے زیادی جانے بازون کے جماعت کا قرآن مجیدون اخلی طالب حالب کے کتابون اخلی د یتیم مال چې کوم نابالغ دی هغه د حصې نه بل نه اخلي د بالغ د حصې نه بل اخلي او که ټول بالغ وي مشترکه په شریکه باندې اخیستل شي. اوس که د یتیم دا مال چا په ناجایز طریقې باندې وخوړو یتیم مال لکه مثال لکه جان مازونه راوړي خو ته پته چې په دې کې نابالغ بچی کې پاتې او دیوی نغزی مشده دا یتیمانان غمان راوالا خیرات کئی پا ناجائز طریقہ دا حرام کتی مشده قبل تجیب رو باسو صدقو لکه یو سڑیوی زماولی انہوں خرچی ہے سکو خرچی ہے کہ کیوں کنکی خود دی مال لبکتی نوڑی چی یتیمانان سارور دی خیرات پر پسکی روزانہ خیرات پر خود اخبر عجیب ہے د یتیم نه مال خیراتونه نه کوي دا باندې خلک کوي او بعد خلک داسې د ځنه نو ورته قسم په حسدم کوي وای زما سره مال نشته دا چې کنټرول مې مړ شو د سره مال شته هم د دې نه خیرات د دې نه مطلب خیرات تکي د خپل نه د اورېرون نه کې اورېرون په دې بالغي د هغې په اجازت ورته او که نابالغ اجازت پکې بیا د نابالغ نه چلېږي د هغې حصې نه به نه کېږي بالغ هغې او که چا اخوڑو دا یتیم مال پا ناجائز طریقے سر چا اخوڑو تو اللہ پاک فرمائی چی دی انسان پا خبلا گیڑ کی دا جہنم اور واجو حدیث مبارک کی رازی چی سکسان پا دا قبرون نرا پاسی چی داغی دا قبر نمملکی خیجی داغا دا خلیو دا پوزی نبم جہنم پا دا اور لمبی اور لکی خیجی وی دا با خلق کی چی دا یتیمانان مالک ورد ٹول خلق بے پیجن چی دا سڑی دی چی دا یتیمانان مالک ورد چی دا دمرا مخلوق قرآن دی بیا شرمندگی دا یتیم نمال ورلو سنا فکاردر چی مسلمان دا یتیم مال مخلوق پنا جائز طریقے سے اللہ پاک جب تاسو دا یتیمانان مالک ورلو نا بسا اللہ دی مشکل کرنا للرجال نصیب د سړو د پاره صدا من مادا ومالنا ترک الوالدان چې پریږي مور پلا والاقربون رشتہ داران پریږي د تکمې سملاوي کې سړې د تمپکی ملوش وللنساء د زنانو د پاره نصیب صدا من مادا ومالنا ترک الوالدان چې پریږي مور پلا والاقربون رشتہ داران مما قل مما دا بنا قل منه کدا ترکونا میراث کم بھی او کتر یا ډیر بھی سړی مړ شو شل روپے ته پاتې پکې ښځو زنانو نارینو حصه ملاوي او که شل لاکه پاتې شو پکې زنانو نارینو حصه ملاوي دا نه چې لږ دې زنانو له منور کې او چې ډېر ورکې مننه لږ دې هم د زنانو حصه مقرر ده او که ډېر هم د زنانو حصه مقرر ده نارینو زنانو ټولو ته خپل حصه ملاوي نصیبا مفروض دا صدا مقرر کړی شوی تاسو ستاسو احسان پرې چې ما خور لکه سوال الله مقرر کړ الله یې ورکړي دې خپل طرف نه ورکړي و اذا حضر القسمه
او هر کله چې حاضر شي وخت تقسیم د میراث تا اول القربا رشتہ داران والیتام یتیمانا والمساکین غریبانا فرزقوهم منه پس تاسو ورکی دیتا د مالنا وقولوا لهم قولا معروفا تاسو وایي دیتا وینا خیستا د شریعت مطابق سبق مقرر نه ده اصل سره اخلاص دی مبالغ دی وسط خپل شي اخلاص وليخشى الذين لو تركوا او يديږي کسان چې تقسیم کوي لو تركوا من خلفهم کچره دې پریږدي شات خپل ذریه اولاد عافت کمزور خاف واري دي یریږي پدی باندې فليتقوا الله فزيد يريږي د الله پاک نام وليقولوا قولا سديدا او دې وی وینا سديدا برابر تقسیم کوي نو په تقسیم کې د کمې زیاتې نه کوي نن سبا د الله پاک رحم وکړي یتیمانان مال چې تقسیمي چاله پکې خیسه ورکړي چاله پکې بیکار نو سبا بیا دا لګیاوي خیره ورپسې کوي وای دا چې تقسیم موږ لګړي د جازمه چې قیمتي نه هغه یو ورور لور کې چې کومه به قیمت او کمزور لګریټ والی تقسیم کوون کې هغه پکې بل لور دا تقسیم باندې کې او یریګه د الله که سبا ستاسو بچو سره سم عمله وکړي هغه د یتیمانو سره ان الذين ياكلون اموال اليتامى بشکا کسان چې غفري مالونه د یتیمانو ظلما بغنا باندې انما ياكلون في بطونهم نارا یقینا دې داخلي په خپل کې نار اور د جهنم وسيصلون سعيرا زرد چې دې بداخل شي جهنم ته